వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర. నేను విజయ్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కొత్త నేస్తాలతో కేసీఆర్ జట్టు, బీఎస్పీతో బీఆర్ఎస్ పొత్తు ఖరారు. పది సూత్రాలతో బీసీ డిక్లరేషన్, బీసీ సబ్ ప్లాన్ వైసీపీ అమలు చేయలేదన్న బాబు. వైసీపీ వందలాది మంది బీసీలను చంపింది, అధికార నేతలు ఆలోచించుకోవాలన్న పవన్. గుమ్మనూరును మంత్రివర్గం నుంచి బహిష్కరించిన వైసీపీ, ఆమోదించిన గవర్నర్ నజీర్. భారత్ ఎప్పుడూ ఒక దేశం కాదు, డీఎంకే ఎంపీ రాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు. కుటుంబవాదం ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలిగిస్తుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మోదీకి కుటుంబం లేదని అంటున్నారని, కుటుంబవాదులకు ఫ్యామిలీ ముఖ్యమైతే తనకు దేశమే ముఖ్యమని చెప్పారు. అవినీతిని బయటపెడుతున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ తనపై విమర్శలు చేస్తుందని అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరువులో నిర్వహించిన విజయ సంకల్ప సభలో పాల్గొన్న మోదీ ప్రతిపక్ష నేతలపై విమర్శలు గుప్పించారు. కుటుంబ పాలనతో యువతను ఎదగనీయడం లేదని అన్నారు. కుటుంబవాదుల్లో అభద్రతాభావం ఎక్కువైందని చెప్పారు. కుటుంబవాదులు సొంత ఖజానాన్ని నింపుకుంటారని మోదీ ధ్వజమెత్తారు. అవినీతిని వెలికి తీస్తాననే తనపై అపవాదులు వేస్తున్నారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఒక్కటేనని ఆరోపించారు మోదీ. కాళేశ్వరం పేరుతో కోట్లు దోచుకున్నారని అన్నారు. భారత్ను సరికొత్త శిఖరాలకు చేర్చాలని మోదీ అన్నారు. दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। घोटाला बंधन है उनका। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए, बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे। लूटे कि नहीं लूटे? लूटे कि नहीं लूटे? लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई? चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं, नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने నేనే
नहीं, ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना, तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के, निकट के, एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है। दान। లోక్సభ ఎన్నికల వేళ తెలంగాణలో కొత్త పొత్తు పొడిచింది. బీఆర్ఎస్ బీఎస్పీ మధ్య పొత్తు ఖరారైంది. బీఆర్ఎస్తో కలిసి వెళ్లాలని బీఎస్పీ నిర్ణయించింది.
ఎంపీ ఎన్నికల్లో తాము బీఆర్ఎస్తో కలిసి పోటీ చేస్తామని ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ కలిసి పోటీ చేయాలని బీఎస్పీ రాష్ట్ర పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్తో బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, ఆ పార్టీ ప్రతినిధుల బృందం కలిసి జరిపిన చర్చల్లో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి విధి విధానాలు త్వరలో ఖరారు కానున్నాయని తెలిపారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ బీఎస్పీ కలిసి పోటీ చేయాలని నిర్ణయించామని కేసీఆర్ తెలిపారు. రేపు ఎన్ని సీట్లు పోటీ చేయాలనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. మాయావతితో ఇంకా మాట్లాడలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ రెండింటినీ దేశంలో కట్టడి చేయవలసిన అవసరం ఉందన్నారు బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. తన స్నేహం తెలంగాణను పూర్తిగా మారుస్తుందన్నారు. 4 నెలలు కాకముందే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత వచ్చిందన్నారు. సెక్యులర్ భావజాలం ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలిసి పనిచేయాలని అనుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. మంత్రి గారు తప్పకుండా బెంజీ గారితో కూడా మాట్లాడతారు. సో దాని తర్వాత మరి ఇరు వర్గాలు, ఇరు పార్టీలు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి తప్పకుండా తెలంగాణలో ఈ స్నేహం అనేది తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మారుస్తుంది. తెలంగాణ ప్రజల విలువలను, ఏదైతే గంగా జమున తహజీబ్ అని అంటున్నామో ఆ విలువలను, ఆ సంస్కృతిని తప్పకుండా కాపాడుతుంది. బహుజన వర్గాలందరి జీవితాలు బాగుపడతాయి. ఇలా నిరుద్యోగులు సంతోషంగా లేరు. సో పట్టుమని 4 నెలలు కాలేదు, ఇప్పటికీ మళ్ళీ నిరుద్యోగులు రోడ్ల మీదకి వచ్చే పరిస్థితి. అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ లౌకికత్వానికి తూట్లు పొడిచే సంస్కృతి అనేది మరి తెలంగాణలో వస్తూ ఉన్నది. అందుకొరకే ఈ స్నేహం అనేది, ఈ ఐకమత్యం అనేది రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ సమాజాన్ని చాలా గొప్పగా మార్చబోతున్నది. సో చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అలా మరి ఈ విషయం మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు. తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు దీన్ని ఆస్వాదిస్తారు, ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. కేసీఆర్ గారు మరి ఈ సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. బీఆర్ఎస్ మద్దతు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ నాగర్ కర్నూలు ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేరున్నారని చర్చ మొదలైంది. ఇవాళ మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంటు స్థానాల అభ్యర్థులపై కేసీఆర్ ఆ పార్టీ నేతలతో చర్చలు జరిపారు. అదే సమయంలో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కేసీఆర్తో భేటీ కావడం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ 2 పార్టీలు కూడా భావ సారూప్యతతో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గెలవలేకపోయారు. నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలోని అలంపూర్ నియోజకవర్గం ప్రవీణ్ కుమార్ సొంత నియోజకవర్గం కూడా. పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ప్రవీణ్కు కలిసి వస్తుందనే ఒక అంచనాతో బీఎస్పీ నేతలు ఉన్నారు. నాగర్ కర్నూలు సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్న రాములు సడన్గా పార్టీ మారడంతో ఆ స్థానంలో కొత్త అభ్యర్థిని వెతికే ప్రయత్నం చేస్తుంది బీఆర్ఎస్ అగ్రనాయకత్వం. గొవ్వల బాలరాజు పార్టీ అభ్యర్థిగా సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ బీఆర్ఎస్ బీఎస్పీ కలిసి పోటీ చేస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఈ ప్రభావం ఉంటుందనే అంచనాలో పార్టీ నేతలు ఉన్నారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ హౌస్ఫుల్ అవుతుంది. బీఆర్ఎస్ తరపున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ముఖ్య నేతలు కారు దిగి హస్తంగూటికి చేరడానికి క్యూ కడుతున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకోగా మరికొందరు ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసుకుని రెడీగా ఉన్నారు. తాజాగా మరో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్య పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పడానికి సిద్ధమైనట్లుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని యాదయ్య కలిశారు. కాంగ్రెస్లో చేరడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నట్లు ఎమ్మెల్యే చెప్పినట్లుగా సమాచారం. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే అతి త్వరలోనే ఢిల్లీ వేదికగా కాలే యాదయ్య కండువా కప్పుకుంటారని తెలుస్తోంది. అలా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అయిపోయాయో లేదో ఇలా ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్కు వర్ష షాకులు తగులుతున్నాయి.
ఈ ఏడాది జనవరి నెలలో ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు చెందిన నలుగురు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలవడం హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఎమ్మెల్యేలు వరుసగా సీఎంను కలుస్తుండటంతో కారు పార్టీలో అలజడి రేగుతుంది. ఈ మధ్యనే భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు కుటుంబ సభ్యులతో కలవడం, ఇప్పుడు యాదయ్య కలవడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే బీఆర్ఎస్కు అనుకూల పరిస్థితులు అసలు లేవని మాత్రం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈ వరుస భేటీలు తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తునే చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే గులాబీ పార్టీకి కీలక నేతలైన పెద్దపల్లి ఎంపీ వెంకటేష్ నేత, జహీరాబాద్ ఎంపీ బీబీ పాటిల్, నాగర్ కర్నూలు ఎంపీ రాములు గుడ్ బై చెప్పారు. వెంకటేష్ నేత కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకోగా బీబీ పాటిల్, రాములు బీజేపీ గుడికి చేరారు. కాంగ్రెస్లో చేరిన వెంకటేష్ నేతకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తామని కాంగ్రెస్ చెబుతోంది. మరోవైపు అంతకుముందు మాజీ మంత్రి పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి సునీతారెడ్డి, జీహెచ్ఎంసీ మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, జీహెచ్ఎంసీ మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బాబా ఫసీయుద్దీన్ కూడా కారు దిగి కాంగ్రెస్లో చేరారు. అయితే ఇలా లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కీలక నాయకులంతా వెళ్లిపోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమవుతుంది. క్లిష్ట సమయంలో కీలక నేతలు పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పడంతో కారు పార్టీలో కలవరం మొదలైంది. ఏపీలో ఎన్నికల దగ్గర పడుతున్న వేళ విశాఖ రాజధానిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు సీఎం జగన్. ఎన్నికల తర్వాత విశాఖలో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని చెప్పారు. విశాఖను పరిపాలనా రాజధానిగా చేస్తానని సీఎం జగన్ మొదటి నుంచి చెప్తున్నారు. తాజాగా సీఎం వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఎన్నికల తర్వాత విశాఖ రాజధాని కావడం ఖాయమని వైసీపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ పేరుతో 3 రాజధానుల అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగానే విశాఖను పరిపాలన రాజధాని చేయాలని సీఎం జగన్ నిర్ణయించారు. దీంతో చాలా రోజులుగా విశాఖ నుంచి పాలనపై రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. విశాఖకు రాజధాని తరలిస్తామని మంత్రులు చాలాసార్లు చెప్పుకొచ్చారు. Interests of the media, everybody wanting that Visakhapatnam is not declared as executive capital. This is the reality. Everybody should keep this in mind, understand this reality. Now moving further, Vizag would have to develop. I am assuring you, post-election, my stay would be in Vizag. In fact, my swearing-in ceremony also would be in Vizag. This is my commitment to Vizag. And now, what is the vision for Vizag? See, we need to have 10-year vision. అటు విశాఖకు షిఫ్ట్ అవుతున్నాను అంటూ సీఎం జగన్ స్వయంగా ప్రకటించినా ఇప్పటి వరకు అందుకు అనుగుణంగా అడుగులు పడలేదు. అయితే తాజాగా ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో సీఎం జగన్ మరోసారి విశాఖ రాజధాని తరలింపుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల తరువాత విశాఖలోనే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల తరువాత తాను విశాఖ షిఫ్ట్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించారు. విశాఖ అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా కట్టుబడి ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు జగన్. విశాఖను ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంజన్లా మారుస్తానని భరోసా ఇచ్చారు. నగరంలోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో విజన్ విశాఖ సదస్సులో సీఎం వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో 2,000 మందికి పైగా పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు. విశాఖను పరిపాలనా రాజధానిగా ప్రకటించడం వెనుక ఎలాంటి వ్యక్తిగత స్వార్థం లేదు అని సీఎం జగన్ చెప్పారు. రాజధానిగా విశాఖను ప్రకటించినంత మాత్రాన అమరావతిని పక్కన పెట్టినట్లు కాదని స్పష్టం చేశారు. Is the challenge posed by the bifurcation that in fact we have lost out on Hyderabad. Now why is it that Hyderabad is so very important to us, and why is it that we losing Hyderabad has an impact on the state? Every state, for it to progress, you need to have an economic engine, and that economic engine for decades to our erstwhile state was Hyderabad. In fact, to give a perspective, the central government those days used the public sector as the main vehicle to stimulate economic growth. In fact, if we were to see
the institutions such as IDPL, NMDC, NFC, IICT, and so forth, they were all set up in Hyderabad. Because of the fact that public sector undertakings, these huge investments came up in Hyderabad, Hyderabad as an area grew beyond any other place in the state. ఏపీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న వేళ సీఎం జగన్ చేసిన ఈ ప్రకటన రాజకీయంగా కూడా చర్చకు దారితీస్తోంది. ఈసారి విశాఖ సిటీతో పాటు అన్ని చోట్ల గెలవాలని వైసీపీ చూస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఉత్తరాంధ్ర ముఖద్వారమైన విశాఖను రాజధానిగా చేస్తామని మరోమారు సీఎం గట్టిగా చెప్పారని అంటున్నారు. అదే టైంలో ఏపీకి రాజధాని ఏది అని అడిగే విపక్షాలకు సరైన సమాధానంగా విశాఖ అని వైసీపీ కౌంటర్ ఇచ్చినట్లయిందని అంటున్నారు. విశాఖను ఎప్పుడో రాజధానిగా ప్రకటించేవారమని అడ్డుకుంటోంది విపక్షమే అని కూడా చెప్పేందుకే ఈ ప్రకటన చేశారని అంటున్నారు. మొత్తానికి ఎన్నికల టైంలో విశాఖ రాజధాని మరోసారి తెరపైకి రావడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి రానున్న ఎన్నికల్లో ఈ అంశం ఎంత మేర ప్రభావం చూపిస్తుందో వేచి చూడాలి. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పెద్ద పులుల అభయారణ్యం నాగార్జునసాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఇక్కడ నల్లమలలో పెద్ద పులులు సంతానోత్పత్తి చేస్తూ వాటి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆత్మకూరు వన్యప్రాణి అటవీ డివిజన్ పరిధిలోని ఆత్మకూరు రేంజ్ ముసలిమడుగు బీట్ పరిధిలో ఒక పులి చిక్కుకుంది. ఉచ్చును తెంచుకుని నల్లమలలో సంచరిస్తున్న పులిని కెమెరాలో గుర్తించిన అధికారులు రంగంలోకి దిగి రహస్యంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేసి గాయాల పాలైన పెద్ద పులిని రక్షించారు. ఈ సంఘటన ఎన్టీసీల్ ఏ చరిత్రలో అరుదైనదిగా రికార్డుకెక్కింది. ఆత్మకూరు అటవీ అధికారులు కేంద్రం నుంచి ప్రశంసలు అందాయి. ఆత్మకూరు డివిజన్ ఆత్మకూరు రేంజ్లో ఈ ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన మా యొక్క కెమెరా ట్రాప్స్ మేము ఉంచినాం. వాటి ఇమేజెస్ తీసుకుని చూస్తూ ఒక ఆడ పులికి ఉచ్చు నడుము భాగంలో తగులుకొని కొద్దిగా గాయమైనట్లు గుర్తించినాము. ఆ రోజు నుంచి కూడా ఆ విషయాన్ని పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చి వెంటనే ఒక రెస్క్యూ టీం ఏర్పాటు చేసి మహారాష్ట్ర నుంచి రాబడిన ఒక 5 మెంబర్స్ రెస్క్యూ టీము వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి 25వ తేదీ ఫిబ్రవరి 25 నుంచి కూడా ఇంకొక ఉండేవాటికి ఇంకొక 50-60 దాకా కెమెరా ట్రాప్స్ ఏర్పాటు చేసి మానిటర్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఆరోపణ అబద్ధమని నిరూపితమవడానికి దశాబ్దం పట్టింది. న్యాయం గెలిచేలోపు కాలం పరుగు తీసింది. 3 బుద్ధిజీవులు, 3 ఆదివాసులు 10 ఏళ్ల పాటు చీకటి కొట్టులో మగ్గారు. ఒకరు జైలు జీవితంలోనే కన్నుమూశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన జిఎన్ సాయిబాబా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ అనుబంధ కళాశాలలో ప్రొఫెసర్. 2014లో ఆయనతో పాటు జర్నలిస్టు ప్రశాంత్ రాహి, జేఎన్యూ పరిశోధన విద్యార్థి హేమంత్ మిశ్రా, మరో 3 ఆదివాసీలను మావోయిస్టులతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారనే అభియోగాలతో 2014 మే నెలలో మహారాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 10 ఏళ్ల తర్వాత ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ మాజీ ప్రొఫెసర్ జిఎన్ సాయిబాబాకు భారీ ఊరట లభించింది. మావోయిస్టులతో సంబంధాల కేసులో ఆయన్ను బాంబే హైకోర్టు నిర్దోషిగా తేల్చింది. దీంతో ప్రొఫెసర్ సాయిబాబాకు జైలు జీవితం నుంచి విముక్తి లభించనుంది. ఈ కేసులో 54 ఏళ్ల సాయిబాబాతో పాటు మరో 5గురిని నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. యూఏపీఏ చట్టం కింద సాయిబాబాపై అభియోగాలు మోపడంతో ఆయనకు గడ్చిరౌలిలోని సెషన్ కోర్టు యావజ్జీవ ఖైదు విధించింది. అయితే నాగ్పూర్ సెషన్ కోర్టు తీర్పుపై ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా బాంబే హైకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయగా 2022 అక్టోబర్ 14న యావజ్జీవ ఖైదును రద్దు చేసింది. సాయిబాబాను వెంటనే విడుదల చేయాలని కూడా బాంబే హైకోర్టు ఆదేశించింది. అయితే ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా రిలీజ్పై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించడంతో అప్పట్లో ఆయనకు ఊరట లభించలేదు. తాజాగా సెషన్స్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును హైకోర్టు ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. నిందితులపై ఎటువంటి ఆధారాలను చూపించలేకపోయారని, దానివల్ల సాయిబాబాను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తున్నట్లు జస్టిస్ వినయ్ జోషి, వాల్మీకి మెనిజెస్లతో కూడిన ధర్మాసనం తెలిపింది.